तेलंगाना यानी बतकम्मा, बतकम्मा यानी तेलंगाना। जय तेलंगानी का नारा ना लगाने वाले फर्द हमारे चीफ मिनिस्टर होना बदबख्ती की अलामत। जब तक तेलंगाना तल्ली के हाथों में बतकम्मा लोटा नहीं दिया जाता, हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी। तेलंगाना यानी बतकम्मा और बतकम्मा यानी तेलंगाना। दुनिया भर में ख़वातीन फूलों को खूबसूरत अंदाज में सजाती हैं और इस त्यौहार का जोशो खरोश के साथ एहतमाम करती हैं। सदर तेलंगाना जागृति कविता ने इन ख्यालात का इजहार किया। कविता ने कहा कि छोटे बच्चों को अपनी गोदों में उठाकर बतकम्मा खेलने आने वाली तमाम ख़वातीन का खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करती हूँ। उन्होंने कहा कि मुझे बखूबी इस बात का अंदाज़ा है कि बैरून ममालिक में मुलाजिमत और काम काज के साथ साथ ऐसी तकारीब में शिरकत कितना मुश्किल होता है। उन्होंने कहा कि दशहरा त्यौहार के मौके पर बैरून मुल्क मुकीम अफराद को अपने बच्चों और ख़ानदान से दूरी की कमी शिद्दत के साथ महसूस होती है। लंदन में साल 2012 में तेलंगाना जागृति का क़याम अमल में आया था और तब से हर साल बड़े पैमाने पर बतकम्मा तकारीब मुनक़्क़द होती आ रही हैं। कविता ने कहा कि लंदन जागृति सदर सुमन की क़यादत में बतकम्मा तकरीब 9वीं साल मनाई गई हैं और वो तकरीब में शिरकत के लिए लंदन पहुंची। कविता ने पुरजोर अंदाज में कहा कि जो शख्स जय तेलंगानी का नारा नहीं लगा सकता, उसका हमारा वज़ीर आला बनना हमारे लिए बदकिस्मती की बात है। सदर तेलंगाना जागृति ने कहा है कि रेवंत रेड्डी ने वज़ीर आला बनते ही तेलंगाना तल्ली के हाथों से बतकम्मा को छीन लिया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस हुकूमत ने जब तेलंगाना तल्ली के मुजस्समे को तब्दील किया था तो सबसे पहले लंदन जागृति के कारकुनों ने सदाए एहतजाज बुलंद किया था और उसी दिन हम सब ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हुकूमत के इक़दाम की मज़म्मत की थी। कविता ने पुरजोर अंदाज में कहा कि जब तक हम तेलंगाना तल्ली के हाथों में दोबारा बतकम्मा को नहीं लौटा देते, तब तक हम मुत्तहदा तौर पर अपनी जदोजहद जारी रखेंगे। रियासत के हुसूल के बावजूद हमें अपनी शिनाख्त और तहजीब व सकाफत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुत्तहदा तौर पर लड़ना होगा। उन्होंने कहा कि मुत्तहदा रियासत में तेलंगाना सिर्फ एक इलाका था, ताहम आज तेलंगाना एक अलहदा रियासत है। इसीलिए अब तेलंगाना के त्यौहार सारे मुल्क के त्यौहार बन गए हैं। हमें अपनी इस अजीम सकाफत की हिफाजत करनी होगी। कलवा कुंटला कविता बैरून ममालिक के दौरे से कल हैदराबाद वापस होंगी। कविता ने क़तर, माल्टा और लंदन में बतकम्मा तकारीब में हिस्सा लिया। वो मंगल को सुबह में शमशाबाद एयरपोर्ट पहुंचेंगी। वाज़ेह है कि 25 सितंबर को कविता ने हरियाणा में साबिक़ नायब वज़ीर आज़म देवीलाल की यौम पैदाइश तकरीब में शिरकत की थी। बारज़ां वो दिल्ली से क़तर के लिए रवाना हुई थी। क़तर के दारुल हुकूमत दोहा में बतकम्मा तकारीब में हिस्सा लिया था। बारज़ां कविता ने माल्टा और लंदन में बतकम्मा तकारीब में शिरकत की। మీ అందరికీ తెలుసు తెలంగాణ అంటే బతుకమ్మ, బతుకమ్మ అంటే తెలంగాణ। ఈ బతుకమ్మ పండుగ ఒక్క మన దగ్గర తప్పితే ప్రపంచంలో ఎక్కడ లేదు। ఇట్స్ వెరీ 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 యూనిక్ ఫెస్టివల్। అందరూ పూలతోని దేవుణ్ణి పూజిస్తారు, మనం మాత్రం ఆ దేవుణ్ణే పూలుగా భావించి పూజిస్తాం కాబట్టి మనంత యూనిక్ ఫెస్టివల్ ఎక్కడ లేదు। మీ అందరూ కూడా మరి యూనిక్ ఫెస్టివల్ని ముందుకు తీసుకెళ్తున్నారు। లండన్లో ఉండి ఇంత కష్టపడుతూ మీ పనులు చేసుకుంటూ కూడా టైం తీసుకొని ఫెస్టివల్ అటెండ్ చేయడానికి రావడం అంటే ఐ ట్రూలీ అప్రిషియేట్। ఐ ఎస్పెషలీ థ్యాంక్ విమెన్ విత్ యంగ్ చిల్డ్రన్, చిన్న పిల్లల్ని ఎత్తుకొని కూడా మీరు బతుకమ్మ ఆడుకోవడానికి వచ్చినందుకు మనస్ఫూర్తిగా మీకు అభినందనలు తెలియజేస్తున్నా। ఎందుకంటే ఐ నో ఇట్స్ నాట్ ఈజీ। నేను కూడా ఐ లివ్డ్ అబ్రాడ్, ఐ అండర్స్టాండ్ హౌ డిఫికల్ట్ ఇట్ ఈస్, బట్ ఎనీవే వచ్చినందుకు మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు। రెండో విషయం, మీరు చేస్తున్న ప్రతి పండగలో తెలంగాణను గుర్తు చేసుకోవడం చాలా సంతోషం। అక్కడ మేమందరం కూడా అనుకుంటూ ఉంటాం, బయట ఉన్నారు ఎన్ఆర్ఐలు వీళ్ళందరూ ఎట్లా ఉన్నారో ఏమో అనుకుంటాం। ఎస్పెషలీ దసరా రోజు మాత్రం తెలంగాణలో మిమ్మల్ని అందరి బాగా మిస్ అవుతాం। దసరా అంటే అక్కడ ఖాస్ ఉంటుంది కదా, ఇక్కడ లండన్లో దసరా అంటే కూడా సప్పగా ఉంటుంది కొంచెం, బట్ అవునా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు? ఓకే, బట్ డోంట్ ఫర్గెట్ దిస్ టైమ్ దసరా ఈజ్ ఆన్ గాంధీ జయంతి। సో నెక్స్ట్ డే సెలబ్రేట్ చేసుకుంది, గాంధీ జయంతి రోజు కాదు। సో ఎనీవే మీ అందరికీ నాకు లండన్లో తెలంగాణ జాగృతి 2013లో 2013లో మనం ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది। ముందు 2012లో ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది। ఫస్ట్ రోహిత్ ఉండే ప్రెసిడెంట్, తర్వాత సంపత్ గారు ఉండే, ఆ తర్వాత తమ్ముడు సుమన్ ఉన్నాడు। సుమన్ ఆధ్వర్యంలో ఇది 9వ సంవత్సరం జరుగుతోంది పండగ కాబట్టి 9 అంటే మనకు లక్కీ నెంబర్ కదా। బతుకమ్మలలో కూడా మనం 9 లేయర్స్ ఉండాలనుకుంటాం।
సో అందుకే ఈ 9వ సంవత్సరం ఖచ్చితంగా రావాలని లండన్ రావడం జరిగింది. చాలా సంతోషంగా ఉంది. మరి సుమన్కి అందరూ కోఆపరేట్ చేశారు, కిషోర్ కానీ మొత్తం టీం అంతా, అందరికి కూడా మళ్ళొకసారి ధన్యవాదాలు. స్టేజ్ మీద ఉన్న వాళ్ళు ఎక్కువ పెడుతురేమే. అయితే ఇంకొక మాట మనం ఖచ్చితంగా అనుకోవాలి, ఏంటంటే బతుకమ్మ అంటేనే మనం చాలా కొట్లాడి తెలంగాణ తెచ్చుకున్నప్పుడు కూడా బతుకమ్మను ప్రత్యేకంగా నిలబెట్టుకోవడానికి ట్రై చేస్తాం. అప్పుడే తెలంగాణ తల్లి విగ్రహాలు మనం ఊరూరులో పెట్టుకున్నాం. కానీ ఇప్పుడు మన కర్మ ఏంటంటే జై తెలంగాణ అననటువంటి వ్యక్తి ముఖ్యమంత్రి అయింది కాబట్టి ఆయన వచ్చుడొచ్చుడే తెలంగాణ తల్లి చేతులకి వెళ్ళి బతుకమ్మని తీసేసిండు. అవునా కదా? నేను లండన్కి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు చెప్పాలి. ఏ రోజైతే తెలంగాణ తల్లి విగ్రహాన్ని మార్చిండ్రో అందరికన్నా ప్రపంచంలో ఫస్ట్ రియాక్ట్ అయిందే లండన్ వాళ్ళు. ఆ రోజు మొత్తం అందరం కూడా వీడియో కాన్ఫరెన్స్ చేసుకొని దీన్ని ఖచ్చితంగా ఖండిస్తున్నాం, మేము ఒప్పుకోమని చెప్పారు. మీ అందరితో నా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే మళ్ళీ తెలంగాణ తల్లి చేతిలో బతుకమ్మ పెట్టేంత వరకు కూడా మనం పట్టుదలతోని పోరాటం చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. దాంట్లో మీ అందరి సపోర్ట్ కూడా ఉండాలని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా కోరుతున్నాను. ఎందుకంటే రాష్ట్రం వచ్చింది పని అయిపోయింది అన్నట్టు కాదు, రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత కూడా మన ఐడెంటిటీని అసర్ట్ చేస్తూ ఉండాలి. మీ అందరికీ తెలుసు, ఒకప్పుడు తెలంగాణ రాకముందు వి వర్ జస్ట్ ఎ రీజన్, మనం ఒక ప్రాంతం. కానీ ఇవాళ మనం ఒక రాష్ట్రం. తెలంగాణ పండుగ అంటే అది ఇండియా పండుగ కూడా. ఇట్ ఈస్ నాట్ జస్ట్ తెలంగాణ కల్చర్, ఇట్ ఈస్ ఇండియన్ కల్చర్. కాబట్టి ఆ కల్చర్ని రిప్రజెంట్ చేసే ఆ బతుకమ్మను మళ్ళీ తెలంగాణ తల్లిలో పెట్టేంత వరకు కూడా, ఆమె చేతిలో పెట్టేంత వరకు కూడా ఫైట్ చేద్దాం. ఆ ఫైట్లో లండన్ వాసులందరూ కూడా నాతో ఉంటారని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా భావిస్తూ ఉన్నాను. జై తెలంగాణ, జై తెలంగాణ, జై జాగృతి, జై తెలంగాణ. మళ్ళీ ఒకసారి మీ అందరికీ జై కేసీఆర్. మళ్ళీ ఒకసారి మీ అందరికీ బతుకమ్మ దసరా పండుగ శుభాకాంక్షలు. జై తెలంగాణ.